शुणी न गरुड़ श्रेय कर देई कमला बल्लभ पादे भगति करई कंठ गद गदे पुणी कई बचन शुणी मार मार मण दास निवेदन शास्त्र मान करे पुणी हईची वगत बैतरणी नदी गर्भे हुअन्ति पतित महापथर चालन्ति केवल पापीଙ୍କୁ नरक कुंडे निक्षेपन्ति अथवा काहाकु केउ केउ पापे केउ नरक भग दया बही कुहन्तु न करी मने राग मोहित तुमर दास खटे तप पाद शुणिले श्री मुख पाप न रहिब हादे तुमर सेवक हई काहाकु पुछिबी शुणिले परिहासर पात्र मुहईबी जलरे आवर कूले रही करी जेबे तृषारे मोर जीव निंदा कि करिबे त्रिकालंक त्रिलोकेश प्रभुटी जा हार तार वृत्य ज्ञान पूछे पासरे अन्यर दया बही दास ठारे बुझाई कु हंतु ज्ञान अंधार ज्ञान आलोक दहंतु एही परि कहि बहु विनय करिला प्रभु पाद पद्म धाई नीरवे रहिला भक्तर आरत जानी देवनारायण जलद गंभीर वाक्य करन्ति श्रवण शुण शुण गरुड़ हे पचारिलु जहा संक्षेपरे बुझाई मु कहू अछि ताहा विषय सुख भगरे होइन उन्नत जेउ नर नीति प्रति तही आसकत धर्माधर्म शुभाशुभ न करे विचार गुरु गौरव न माने माते निरंतर कषण उपरे सेहु कषण भई भय परे भय सेही जननीति पाई नर करु मुक्ति तार न हुई केबे जमपुरे दंड भगे सहीटी प्रस्तावे जमराधा भुवन रे तिनि गति द्वार धार्मिक माने गमन करन्ति सत्पर पूर्व पश्चिम उत्तर द्वार पथ देई ज्ञानी सुप्रति सुजन गमन्त्य गमन करई पापी मानक पाई किए एक गोटी बाट दक्षिण द्वार पथ अत्यंत संकट सही पथ जीवा बेले नाना दुख मान बैतरणी नदी तही अछि विद्यमान से नदी रे पड़े जेउ पाते कि पामर ताहा कहूअछि एबे मन कर स्थिर जे जन ब्राह्मण बध करे जानी शुणी मद्यपान गत्याजे करी थाए पुणी विश्वास देखई करे बालक विनाश कुट कपटरे करे सेहु नरनाश गपन प्रणय करी गर्भनाश करे पाप को भय न करी नीति पाप करे गुरु द्विज जन बले करे से हरण बालकर धन दे जेउ मूढ़ जन नारी धन चोरी करी जेउ जन निये ऋण करी जेउ जन ताहाकु न दिए देव देवी बोली आशा देई करई निराश विश्वासी लोक कुकुटे जेहु दिए विष एमानंक ठारु बळी पापी नाही केही कपट खाद्य विष दिओई मिसाई ज्ञानी जन को निंदई मिछे दोष देई पूजन संगे संग से निरते करई निज को बड़ बोलिन बहे अल अहंकार कठु कथा कौथाए जेउ निरंतर निश्चय जने रसी साधु संग परिहरे शुभ कर्म मान जेहु केबे न करे देव पुराण शास्त्र को करू थाए
ନିନ୍ଦା ଠକ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି ଅନ୍ୟ ଦିଏ ବାଧା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇ ଯେହୁ ତିରସ୍କାର ପର ଦୁଃଖ ଦେଖଇ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଚିତେ ଯାର ହିତ ଉପଦେଶ ମାନ ମଣ ହିତ ମଠାରୁ ବଡ଼ କେ ନାହିଁ ଭାବେ ଯେ ସନ୍ମତ ନ ମାନି କାହାକୁ ପାପ କର୍ମ ଯେ କରଇ ସେହି ଜନଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରେ ଗମଇ ଯାତନା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କରଇ ରଦନ ଯମଦୂତେ ବାନ୍ଧି କରି ହସ୍ତପାଦ ପୁଣ ମାଡ଼ ମାରି ବହୁତ ଯେ ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଧରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ବଳତ୍କାରେ ଦେବ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କରୁଥାଏ ନିନ୍ଦା ଠକ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି ଅନ୍ୟ ଦିଏ ବାଧା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇ ଯେହୁ ତିରସ୍କାର ପର ଦୁଃଖ ଦେଖଇ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଚିତେ ଯାର ହିତ ଉପଦେଶ ମାନ ମଣ ହିତ ମଠାରୁ ବଡ଼ କେ ନାହିଁ ଭାବେ ଯେ ସନ୍ମତ ନ ମାନି କାହାକୁ ପାପ କର୍ମ ଯେ କରଇ ସେହି ଜନଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରେ ଗମଇ ଯାତନା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କରଇ ରଦନ ଯମଦୂତେ ବାନ୍ଧି କରି ହସ୍ତପାଦ ପୁଣ ମାଡ଼ ମାରି ବହୁତ ଯେ ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଧରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ବଳତ୍କାରେ ଦ୍ୱିଜ କନ୍ୟା ହରେ ଯେଉ କାମେ ମତ ହୋଇ ପର ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ଯେଜନ କରଇ ସୁକନ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରୀତି କରେ ଯେ ପାମର ସତୀ ନାରୀ କି ଦୂଷଣ ଦିଏ ନିରନ୍ତର ନୀତି ପ୍ରତି କରଇ ଯେ କର୍ମ ମାନଙ୍କୁ शुभ कर्म वर जई बहिण गर्भकु जेउ पापी मानकुटी रमण कालरे जमदूत घेनी जाती धरी बलात्कारे जमपूर्व मार्गे नहीं बैतरणी ठारे बुढ़ाती तांकु माड़ मारिन सत्परे से नदीरे बहुत जे कुंभीर मगर पापी शरीर आघात करती अपार जलरे कुंभीरादिंक हेतु भय हुए उपरे दूरे पिटंती ताहांकु निर्भय जते बेले पापी हुए अति विचलित ताहाकु धरि नहीं चलंती जे दूत दक्षिण द्वार देईण भितरे पसंती जमराजा निकटरे प्रवेश हुअंती देखिला मात्र के जान धर्म राजा सबु चित्रगुप्ता को पुछाई कुह किना बाबू शीघ्र यहाकु विदाय एठावरु कर मुख चाहवा उचित नुहई एहार चित्रगुप्त कहूची पांजी पथि देखी बैतरणी नदी मध्य पड़ी हेब दुखी बहुत करिछि पाप एही नराधम शीघ्र एठाकु नहीं न चल दूत गण ताहा शुणी दूत माने पुणी जाती नहीं बैतरणी नदी रे जे दियंती बुड़ाई घन घन प्रहार करती अस्त्र धरी जल जीवन खेदंते ता देह विदारी चित्कार करई जेहु पात की बहुत किए बा शुणिब तार से स्थाने कुत सत संबर भग करई सेठारे खुदा तुषाकुल हुए निरंतर 84 कोटी नरक जे पुरे अछई बैतरणी सबुठारू बड़ जे अटई सब नरक अटई कष्टदायी पुणी नाना दंड सेमानक भग करे प्राणी केतेक नरक बैतरणी की मिलिछि तेणु बैतरणी सर्वश्रेष्ठ बोलाइछि अत्यंत पातक जेहु माने करिथांती
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭେ ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି ସର୍ବ ନରକର ଯାତନା ସେଠାରେ ପୂରିଛି ପାପୀ ତା ଭୋଗ କରେ ରହି କାଳ କିଛି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଜନ ଦିଅଇ ସଭାରେ କପଟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହେ ଯେ ସଂସାରେ ପରବୃତ୍ତି ଚରି କରି ପଶଇ ଉଦର ଜୀବ୍ୟ ହତ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଯେହୁ ପାପଚାର ପର ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷ ମାନ ଛେଦନ କରଇ କୁସୁମ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରଇ ବିଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରଇ ଯେ ଜନ ତୀର୍ଥବ୍ରତ ନ କରଇ ଯେହୁ ମୂଢ଼ ମନ ଯେହୁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହଇ କଟୁବାଣୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ରମି ସେମାନଙ୍କୁ ଯମଦୂତେ ଧରି ନେଇ ଯାନ୍ତି ରୌରବ ନରକ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ସେ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ଯୁଗ ବିଷ୍ଟାଦି ଥାଏ ନାନା କୀଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଇଁ ହୋଇଥାଏ କୀଟଙ୍କ ଦଂଶନ ପୁଣି ଦୂତଙ୍କ ପ୍ରହାର ଦେହୁତା ପାପରେ ଶରୀର ହୁଏ ଜର ହୃଦୟରେ ଆକୁଳ ପେଟ କଷ୍ଟ ଯେ ତୃଷାରେ ସୁଖ ଶୁଖିଯାଏ ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳଇ ତାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଭଗନ୍ତେ ନିଚ ଜନି ପାଏ ପୁଣି ଉଡ଼େ ପଡ଼େ ଜନ୍ମ ଜରା ମହେ କୁଳ ଧର୍ମ ଯେତେ ଯେହୁ କରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ନିରନ୍ତରେ କରୁଥାଏ ଯେ ଅଧର୍ମ ମାନ ପୁଣି ଦାରା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିରନ୍ତେ ପୀଡ଼ଇ ଗ୍ରାସ ଛାଦନ ସେଇ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଦେବତା ଅତିଥି ସେବା ନ କରିନ ମନେ ମୁହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି କହି ହୁଏ ଯେ ଆପणे ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯେ ଠକଇ ନିରନ୍ତେ ପରଧନ ହରିବାକୁ ଭାବୁଥାଏ ଚିତେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କଷଣ ଅଛଇ ଯମ ମାର୍ଗରେ ଭଗନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କେଶ ହଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ନରକେ ପଳଇ ସେହି ଜନ ବିକଳେ ମାଗିଲେ ନ ମିଳଇ ତହିଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ଦତ୍ୟ କରେ ଧରି ଶୂଳ ପ୍ରହାର ତାଣନେ ସେହୁ ଆକୁଳ ନରକ ମଧ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ କୁର୍ମୀ ରହିଥାନ୍ତି ପାପୀର ଶରୀରେ ସେହୁ ଦଂଶନ କରନ୍ତି ଆକୁଳିତ ହୁଏ ସେହି ନରକ କଷଣ ପୂର୍ବକର୍ମ ମାନ ତାର ହୋଇ ସ୍ମରଣ ନିଜ ନିନ୍ଦା କରେ ନିଜର କର୍ମକୁ କାହିଁକି ପିଟିଲି ମୁହିଁ ନିର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେହି ପାପୁ ଲଭିଲଇ ଏ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଏ ରୂପେ ହଇଲି ମୁଇଁ ତେଣୁ ତ ନିରଖ ଏହିଥର ଯଦି ମର୍ଯ ଜନମ ଲଭିବି ଏହିପରି ପାପ କର୍ମ କେବେ ନ କରିବି ଏହିପରି ଭୋଗ କରେ ସେହି ପାପୀ ଜନ ନିରନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ପୈଢ଼ ବ୍ୟାକୁଳିତ ମନ କୂପ ଜଳାଶୟ ବାମ୍ଫି ଯେ ଜନ ଭାଙ୍ଗଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦିଅଇ ଗୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ବା ବୃଦ୍ଧ ନିଜ ନାରୀ କ୍ରୋଧ ବଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜନ ପ୍ରହାରୀ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ ଯେଉ ଏକାକୀ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଦିଏ ପୁଣି ଭର୍ସନା କରଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ନ ପୂଜଇ ଯଜ୍ଞକୁ ନ କରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଯେହୁ ନ କରେ ନୈବେଦ୍ୟ ନ କରି ଯେହୁ କରଇ ଯେ ଗ୍ରାସ ସେହି ପାପୀ ମହାପଥେ ଗମିମ ଅବଶ୍ୟ ଦାସୀ ସଙ୍ଗେ କାମରଙ୍ଗେ ମାତେ ଯେହୁ ଜନ ଶୂଦ୍ରର ମଣି ସହିତ କରଇ ରମଣ ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଳ
ତପ୍ତ ତୈଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାହାଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ଜଳନ୍ତା ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶୋଇତା କାନ୍ତି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଯେହୁ ନିଜ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୂରେ ପରିହରି ପର ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କରେ କିଛି ନ ବିଚାରି ନିଜ ନାରୀ ପ୍ରତି ଦେଶ ଭାବ ମନେ ବହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସେହୁ ପ୍ରକାର କରଇ ସେହି ଜନ 7 ବର୍ଷ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ ସେହି ତହିଁ ନାନାଦି ଯାତନା। ଚତୁର୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନ ମାନି କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ କାମ ରଙ୍ଗେ ମାତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ଦିବିଷରେ କାମିନୀ ସୁରତି ଯେଜନ କରଇ ଜାଣି ଅତି ମନ୍ଦଗତି। ଅର୍ଥ ଲୋଭେ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ଜନି ବିକେ କୁଳ ଧର୍ମ ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସେହି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯେ ମହାନରକେ ପଡ଼ି ଶତ ସମ ସହ ଯାକେ ହେଉଥାନ୍ତି ସଡ଼ି ଅପରାଧ ବିନା ଯେହୁ ପ୍ରାଣୀ କି ଦଣ୍ଡଇ ଯେଜନ ଆଶା ଦେଇନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଇ ବାସଗୃହରେ ସଂଯୋଗ କରଇ ଅନଳ କ୍ରୁଧା ତୁର ଠାରୁ ଘେନି ଯାଏ ଯେ ଆହାର ଯମପୁରେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ସେ କରଇ ତାମସ ନରକ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷେ ପ୍ରବେଶଇ ଅଗ୍ନିତାପ ପାଇ ଯେବେ ଶୀତଳ ଖଜଇ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ତାହାକୁ ଯାନ୍ତି ନେଇ ଛାୟା ପାଇ ତା ମୂଳରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବସେ ଉଲଗ ସମ ଛିନ୍ନ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଖସେ ଝଡ଼ିଯାଏ ଅଙ୍ଗ ତାର ବହଇ ରୁଧିର ଆକୁଳ ହୋଇନ ସେହୁ କରଇ ଚିତ୍କାର ତାହା ଜାଣି ଦୂତ ତାକୁ ଛଳାଇ କହନ୍ତି ଅଳ୍ପ କାଳ ରୁହ ଦେହ ହୋଇଯିବ ଶାନ୍ତି। ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଯେବେ ପାଣି ସେହି ମାଗେ ତପ୍ତ ତୈଳ ଆଣିଣ ଦିଅନ୍ତି ଦୂତେ ବେଗେ ଆହେ ଖଗପତି ଏହି ପରିପାପୀ ମାନ ଯୁଗାନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ଯାଏ ଭଗନ୍ତି କଷଣ ପ୍ରଳୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇନ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଯେବେ ଭୋଗ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କରଟି ପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ହୁଅଇ ଯେ କାଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ ସିନା ସେହି କାଳେ ଏତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପାପୀମାନେ ନରକେ ପଡ଼ି ସଢୁଥିବେ ସିନା ଅତିରେକ ଦୁଃଖେ ସେ କଥା ବୁଝାଇ ମତେ କହ ଦଇ ତାରି ତୁମାରି କିଙ୍କର କରେ ଚରଣେ ଗୁହାରି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବିଷ ଶେଷ ରଜନୀ ହୋଇଲେ ଶୟନ କରନ୍ତି ବିଧି ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ବଳେ ସେ ସମୟ ହୁଅଇ ଖଣ୍ଡ ଯେ ପ୍ରଳୟ ସକାଳରୁ ଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଥୟ ଏହିପରି ନୀତି ପ୍ରତି କରଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି 7 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ପରମେଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଳୟ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ସଜେ ପୁଣି ଦମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ହୁଅଇ ନୂତନ ନୂଆ ଯମ ସେ କାଳରେ ହୁଅଇ ସୁଜନ ତା ଦଶେ ଯମ ଜନ୍ମନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଏ ପୂର୍ବ ପୁରସ୍କାର ସବରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୁଏ ଯାହାର ପୂର୍ବ ବାସନା ଯେଉଁ ପରି ଥାଏ ସେହିପରି ଜନ୍ମ ପୃଥ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହୁଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଭ୍ରମଇ ସେ ଜୀବ ଶେଷେ ମେଛ ଜନି ପ୍ଲବେ ନଭଇ ମୋ ଭାବ କୃଷ୍ଣ ଆଦି ରୋଗମାନ ଲଭଇ ଦେହରେ ଯକ୍ଷ ଶ୍ୱାସ ପାଶବାତ ପିତାଦି ରୋଗରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ପୂର୍ବ ପାପ ହେତୁ ସେହି ଅନ୍ଧ ଛୋଟ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ବା ବଧିର ହୁଅଇ ନାନା ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଲୋଭଇ ଜନ
ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ଶୁଣିଲେ ପୁରାଣ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶେଷରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରେ ଯଜନ ବିଧିରେ। ଜଳ ତିଳ ତର୍ପଣ ପିତୃଙ୍କୁ କରଇ ଗୟାରି ତୀର୍ଥ ଗମନ ଯଜନ କରଇ। ପିତୃ ଋଷି ଦେବଗଣେ କରଇ ସନ୍ତୋଷ ସେହି ଜନର କ୍ଳେଶ ହୁଅଇ ବିନାଶ। ଉତ୍ତମ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅଇ ତାହାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ଧନ ମିଳଇ ଅପାର। ମହାସୁଖେ ବିଳସଇ ଦେବତା ସଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତେ ସେହି ଜନ ହେଳେ କରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବାଣୀ ଅପୂର୍ବ ଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଲେ ତ ବନିତେୟ ଥୟ କରି ମନ। ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପଚାର କହିବି ତୁମର ମନରୁ ସର୍ପ ସଞ୍ଜୟ ଦହିବି। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ ଗୀତ ବନ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ଏ ପୁରାଣ ରସ। ହିତ ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ନୈମସ୍ୟକ ପାଖେ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ। ଶୁଣ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗରୁଡ଼ କହି ଭକତି ଭରେ ସେ ଶିର କରେ ନିବେଶଇ। ଶୁଣିଲି ଅପୂର୍ବ ବାଣୀ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ନିସ୍ତରିଲି ତୁମର କୃପାରୁ। ନରଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ନାନାଦି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିନ୍ଦା ଭୋଗ କରେ। ଅଙ୍ଗହୀନ ବିକଳାଙ୍ଗ କାହିଁକି ହୁଅଇ ଦୟା କରି ମହାପ୍ରଭୁ କୁହ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଶୁଣିଲେ ତୁମ ମୁଖରୁ ସଞ୍ଜୟ ଫିଟିବା କେଉଁ ପାପେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଅଇଟି ଧ୍ରୁବ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଅଳପ ହସିଲେ ଭକତ ଆରତ ଜାଣି ମଧୁର କହିଲେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲ ଯାହା ବୁଝାଇ କହୁଛି ମୁହିଁ ତୁମକୁ ତାହା। ପୂର୍ବଜନ୍ମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାଏ ପ୍ରାଣୀ ତାହାର ଫଳରେ ନର୍କ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରଇ ସେ ଶରୀର ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗଇ। ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ସେ ପୂର୍ବ ପାପର ଚିହ୍ନକୁ ନିରନ୍ତର ଧରିଥାଏ ଚିହ୍ନିବ ତାହାକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା କରଇ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଜନ ଯକ୍ଷ ରୋଗ ତାହାକୁଟି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ଯେ ଜନ ଅଜ୍ଞାନ କରିଥାଏ ଗରୁ ହତ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ରୋଗ ହୁଏ ତାର ଜାଣ ଏହି କଥା। ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ନାଶ କରଇ ଯେ ମନ୍ଦ ଗଳିତ କୃଷ୍ଣ ହୁଅଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଏହି ତିନି ପାପୀ ମର୍ତ୍ତେ ଚଣ୍ଡାଳର ଘରେ ଜନମିଣ ଏହି ରୋଗ ବହନ୍ତି ଶରୀରେ। ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ କିରାମୟୀ ଯେ ଜନ ଅଜ୍ଞାନେ ନୁପୁସକ ହୋଇ ସେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନମେ। ଗର୍ଭ ବିନାଶ କରଇ ଯେହୁ ମୂଢ଼ମତି ଶବର ଘରେ ଜନମ ଲଭେ ସେ ଝଟତି। ହସ୍ତି ଧର୍ମ ଯାଦୁ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହୁଅଇ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ନ ହୁଅଇ। ପଶୁ ପରି ମାଂସ ଖାଏ ଯେ ଜନ ପୂର୍ବରେ ରକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ରୋଗ ତାର ହୁଅଇ ଶରୀରେ। ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ କରିଣ ଯେ ବଣ ପାମର ପାଦ ଜଙ୍ଗ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୁଅଇ ତାହାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଇଣ ଯେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଧୀନ ହୁଏ ଜଳ ଉଦରୀ ଯେ ରୋଗ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁସ୍ୱାଦ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବେ ନ ଦେଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜେ ଗଳ ଗଣ୍ଠ ରୋଗ ତାର ସର୍ବଦା ଗଞ୍ଜେ। ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦିଏ ଚିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ତାର ଅଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାତ ହୁଏ।